गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपदा सब का स्वागत। तो पहला आप गल की सी सिंध घाटी की सभ्यता की। कुल मिला के 2250 ईस्वी पूर्व तो लैके 1750 ईस्वी पूर्व तक थले वाले जोड़े सन आते हैं। इतिहासकारों ने ज़्यादातर वो समा जोड़ा उन्होंने निश्चित किया भी उस समय सिंध घाटी की सभ्यता के लोग हैगे सी। तो उस तो बाद आप 1500 ईस्वी पूर्व तो लैके 1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता की गल करते हैं। तो वो बारे भी आप विचार किए सी। 1000 ईस्वी पूर्व तो लैके 600 ईस्वी पूर्व तक आप उत्तर वैदिक काल की गल की सी। तो वो भी आप विस्तार दे विच समझण की इत्थे तुहानूं समझाउण की कोशिश की सी। तो 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चलिया, जिहदे विच रामायण महाभारत उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ ये रचनावां जिहड़ियां संस्कृत भाषा दे विच कीतियां गईयां। तुसीं रामायण महाभारत देखदे हो तो 600 ये आप थल्ले वाल तुरे आउणे सनां दा थोड़ा जिहा तरीकां दा ख्याल रखिया करो। तो ये आप घूम के हुण 600 ईस्वी पूर्व तो 0 तक आवांगे। तो 0 काल तो बाद काल मुड़ जाते हैं। फिर आप 1000 ईस्वी तक राजपूत राजा तक जिहड़ी गल है वो आपां इहदे विच करांगे। उस तो बाद तो 600 ईस्वी पूर्व के जो सुन मैं उत्तर वैदिक काल के आया सीगा भी इस्त्री स्थिति बहुत माड़ी हो गई सी, धर्म बहुत पचीदा हो गया सी, कठिन हो गया सी। तो आम लोगों के धर्म है जिहड़ा हिंदू धर्म है वो पहुँच तो बाहर हो गया सी। जग बलियां हवन है जिहड़े वो बहुत महंगे हो गए सी। तो इस करके लोगों दे विच एक इहो जी जागृति पैदा होनी शुरू हो गई भी कोई इहो जिहा वधिया धर्म होना चाहिए जो सानू इन्हां चीज़ों तो बाहर करे तो सानू थोड़ा जिहा आर्थिक तौर पर भी जिहड़ा सौखा असी जिहड़े लोग हाँ वो होईए। तो उस तो बाद 6वीं सदी ईस्वी पूर्व याद रखियो ईस्वी पूर्व लाउणा है। 600 ईस्वी पूर्व के लगभग समाज सुधारक लहरां ये पैदा हुईयां। तो समय समय ते समाजिक धार्मिक सुधार लहरां उस समय आईयां समाज नूं सुधारन वास्ते, धर्म नूं सुधारन वास्ते। तो 600 ईस्वी पूर्व दे विच इत्थे महावीर जैन जिहड़ा उन्हें जन्म लिया तो जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। तो उस तो बाद बुद्ध धर्म महात्मा बुद्ध का जन्म होया तो उन्हें भी पाली भाषा के प्रचार किया। तो जैन महावीर जैन ने प्रकृतिक भाषा के प्रचार किया। तो हौली हौली हिंदू धर्म की जिहड़ी जटिलता सी वो खत्म होंदी गई। तो हिंदू धर्म तो लोग परे होंदे गए, जैन धर्म च आउणा शुरू हो गए। जैन धर्म तो बाद बुद्ध धर्म के विच प्रवेश कर गए। तो जिमें जिमें लोगों को सौखा लगता गया धर्म, जिमें जिमें लोगों को सच्चाई सामने आउंदी गई तो वह हिंदू के कठलता के विचों निकलते हुए वो जटिलता के विचों निकलते हुए सौखे वालों सौखे पासे वाल आ गए, जैन धर्म के प्रवेश करके। तो जैन धर्म तो बुद्ध धर्म की किमें उत्पत्ति हुई 6वीं सदी ईस्वी पूर्व तो थल्ले वाल आइए। तो उस समय किमें इन्होंने हिंदू धर्म को सुधारिया वो आप थोड़ी जी अज विचार करांगे। सब तो पहले आप जैन धर्म की गल करते हैं, उस तो बाद आप बुद्ध धर्म की गल करांगे। तो जैन धर्म स्वामी महावीर जैन ने जिहड़ा शुरू किया सी। स्वामी महावीर जैन ने जैन धर्म जिहड़ा उस समय 6वीं सदी ईस्वी पूर्व दे विच आया। जैन धर्म ते बुद्ध धर्म की उत्पत्ति के की कारण सीगे? जैन धर्म ते बुद्ध धर्म है जिहड़ा क्यों उत्पन्न होया, किहड़े कारणों करके किहड़ियां हिंदू धर्म दे विच कठिनाइयां आ गईयां, किहड़ियां ऊणताइयां आ गईयां भी जिस करके जिहड़ा जैन धर्म ते बुद्ध धर्म विकसित होया। ये कारण आपां देखदे हां। पहला देखो राजनीतिक राजनीतिक हालात उस समय इस तरीके के बन गए सी कि मगध दे विच मगध की राजधानी तो उत्थे बिंबीसर ते आजाद शत्रु नां दे जिहड़े राजे सीगे तो उन्होंने हिंदू धर्म नूं नेड़ता ना दिखाई। तो उन्होंने यह सोचा भी कोई होर नवां धर्म आउणा चाहिए। तो उन्होंने जैन धर्म नूं सरपरस्ती दित्ती। तो जैन धर्म का विस्तार होना शुरू हो गया। तो महावीर जैन ने भी देखा भी इत्थे सानूं मगध दे विच जिहड़ा प्रचार है वो करना चाहिए। तो मगध की भाषा दे विच प्रकृतिक भाषा दे विच इहने प्रचार किया। तो उस समय के हालातों के अनुसार भी ये जिहड़ा उभर के सामने धर्म है जैन धर्म आया। हिंदू धर्म विच जटिलता, हिंदू धर्म कठोर हो गया सी। तुहानूं मैं पहलां दस्सिया कि इहदे विच जग बलियां हवन जादू टूणे अंध विश्वास तो ये सारे ये चक्करां दे विच इंसान नूं पाई रखदा सी हिंदू धर्म। तो बहुत महंगे हो गए सी जग बलियां हवन तो आम इंसान की पकड़ तो बाहर सी, जिस करके हिंदू धर्म के जटिलता आ गई। तो कोई होर नवें धर्म नूं अपनाउणा चाहुंदे सी। इस करके ये धर्म जैन धर्म ते बुद्ध धर्म होंद दे विच आए। खर्चीला धर्म
ये पहला भी आप गल करिए भी खर्चीला बहुत हो गया सी, जिस करके खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगे सी जग बलियां हवन ते, तो लोग कहते सी भी कोई सौखा जिहा धर्म होना चाहिए, जिस करके असीं आर्थिक तौर पर भी सखाले हो गए। तो ब्राह्मणों का नैतिक पतन, ब्राह्मण खत्तरी वैश्य शूद्र ये जातां 'च उस समय समाज है जिहड़ा वंडिया हुआ सी। ब्राह्मण उच्ची जाति, चार इंसान के चार पार्टां के तौर पर ही इन्हों मन्निया जाता सी भी दिमाग के तौर पर ब्राह्मण ने क्षत्री के तौर पर, डौले ने क्षत्री जिहड़े लड़ाइयां झगड़े करते हैं, तो लक के तौर पर जिहड़े किसान व्यापारी ने ते जां होर उद्योग करने वाले उद्योगपति ने जां इस तरीके के लोग सीगे, वो लक का हिस्सा सीगे, ते पैर की जुत्ती जिहड़ी एक मजदूर नूं आम इंसान नूं दास नूं समझिया जांदा सी। तो इस तरीके दे नाल ब्राह्मण खत्तरी वैश्य शूद्र इस तरीके दे नाल समाज उस समय वंडिया होया सी, उत्ते तो लैके थल्ले तक। तो ब्राह्मणों का नैतिक पतन हो गया सी, वो लोकां नाल धक्का करन लग गए, तो वो चरित्रहीन हो गए, उन्हां दे विच ऊनताइयां आ गई, भ्रिष्टाचारी हो गए ब्राह्मण, ठीक है। तो उन्हां दे विच जिहड़ियां दंद कसाइयां वो ज़्यादियां लैन लग गए खीरां खाण दियां। तो इस तरीके दे नाल ब्राह्मणों का नैतिक पतन भी जैन धर्म की उत्पत्ति का कारण बनिया। जाति प्रथा, जाति बहुत ज़्यादा आ गई सी, पहला भी आप गल की है भी जाति ब्राह्मण जिहड़े सब तो उपर सी, ते नीवियां नूं दासां नूं जिहड़ा घरां 'च नहीं वड़न दिंदे सीगे, ते उन्हां नूं मगर बौकरां भी बन के रखणियां पैंदियां सी, ते कुज्जे बन के रखने पैंदे सी भी जिहड़ा कोई थुक सिੱਟਣ दे वो कुज्जे दे विच पैंदी जावे, ते रस्ता जिहड़ा ये साफ होंदा जावे। इस तरीके की स्थिति उस समय आम लोकां ते आ गई सी। जाति प्रथा बहुत ज़्यादा आ गई सी, जिस करके जैन धर्म ते बुद्ध धर्म होंद दे विच आए। जादू टूणियां 'च विश्वास रखना शुरू करता सी ब्राह्मणों ने, तो लोगों को इस तरीके नाल पाई रखते, तो लोग अक गए सी इन्हां चीज़ों तो जैन धर्म की उत्पत्ति के नाल ये सारे अंधविश्वास दूर हो गए, बुद्ध धर्म की उत्पत्ति के नाल ये सारे अंधविश्वास दूर हो गए, तो जिहड़ा नवां धर्म होंद विच आए। महापुरुषों का जन्म, महापुरुषों का जन्म, तो इस तरीके दे नाल ਜਿਹੜੇ महावीर जैन सी ਜਾਂ महात्मा बुद्ध सी उन्हों का जन्म हो गया। जो चंगे लोग पैदा हो गए तो चंगे लोगों ने आटोमैटिकली उन्होंने सुधार करना शुरू करता। ਜਿਹੜੇ आवागौन के चक्कर 'ਚ पाई रखते ਸੀਗੇ हिंदू धर्म वाले, तो महावीर जैन वर्गिया ने तो वो परमात्मा की होंद नूं मनदे नहीं सी, अविश्वास रखते सी। वो कहते आत्मा ही परमात्मा, इंसान की आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा के नाल ही इंसान नूं जुड़ना चाहिए। उन्होंने ये उपदेश दिता। इस करके महापुरुषों का जन्म होने के नाल भी, जिस तरीके दे नाल गुरु नानक देव जी का जन्म उस समय हिंदू तो मुसलमान ਜਿਹੜੇ लोगों ने बहुत धक्का करते सी, गुरु नानक देव जी का जन्म होया, तो जो महापुरुष का जन्म हो जाए तो उदों आटोमैटिकली जो समाज बदलना सुभाविक हो जाता है, समाज की सोच बदलनी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने महापुरुषों के करके भी, महावीर जैन ते महात्मा बुद्ध करके भी जोड़ा उभर के सामने आए ये धर्म, तो हिंदू धर्म नूं ठेस पहुँची। जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म की उत्पत्ति तो देखते आप जैन धर्म का किमें जन्म होया, जैन महावीर जैन का किमें किस तरीके 24वें तीर्थंकर वो बने। जन्म ते माता पिता, जन्म ते माता पिता महावीर जैन का जन्म 599 ईस्वी पूर्व च विशाली बिहार दे विच कुंडग्राम पिंड दे विच होया। उहदे पिता का नाम सिद्धार्थ सी ते माता का नाम त्रिशला सी। बचपन उहदा इस तरीके दे नाल विच बीतिया कि बचपन दे विच ओह कहंदे भी एक नाग सीगा, नाग नूं भी इहने कीलिया, ते एक हाथी सीगा जो भूतरिया होया सी, उन्हां नूं भी इहने आपदे बस च कीता। तो इस तरीके दे नाल इहदा बचपन एक योद्धा के तौर पर भी रहा। महावीर जैन का विआह इहदा जशोदा दे नाल होया, पुत्री प्रियादर्शना ने इस दे घरे जन्म लिया। एक राजे दे परिवार दे विच ही जन्म लिया सी, तो आदे राजा का परिवार होने करके भी इन्हें घर बार त्यागता सी, ते बाद दे विच इन्हें लोकां नूं जिहड़ी सिक्ख्या देनी शुरू करती सी। महान ज्ञान की प्राप्ति, तो 30 साल के उम्र दे विच इहदे माता पिता की मौत हो गई सी, तो उस तो बाद इन्हें आपदे भाई तो इजाजत ले ली भी मैं घरे जिहड़ा रहना नहीं चाहता, तो उन्हें आपदे घर बार 30 साल की उम्र च त्यागता सी। तो छड्ड के वो त्याग सच्चाई दे वल चला गया सी। तो 12 साल इन्हें तपस्या, कठोर तपस्या की। तो 12 सालों के विच इन्हें शरीर तो कपड़े पाने भी बंद करते सीगे, ते शरीर ते सट्टां भी लग गई सी, शरीर नूं बहुत कष्ट दिंदा सी, कई दिन खाना नहीं सी खांदा। तो लोग इहनूं पागल के तौर पर भी कहना शुरू करता सी भी ये पागल इंसान है। तो हौली हौली इहनूं 30 साल तो लैके 42 साल की उम्र तक
12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ। 14,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ 14,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ। ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 527 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ 'ਚ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 527 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ 'ਚ ਪਾਵਾ ਵਿਖੇ, ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ, ਪਾਵਾ ਦਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਟਨਾ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਵਾ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਵਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤ੍ਰੈ ਰਤਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰੈ ਰਤਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 3 ਰਤਨਾਂ ਤੇ 3 ਸੱਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਜਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਰਤਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੇ। ਤ੍ਰੈ ਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਹਿਲਾ ਰਤਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੇ 23 ਤੀਰਥੰਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੀਰਥੰਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 23 ਤੀਰਥੰਕਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਇਹ 24ਵਾਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਸੀ। ਤਾਂ 24 ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ 24ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਨੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜੈਨ ਜਿੰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਜਿੰਨ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਪਦੇ 23 ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਤ੍ਰੈ ਰਤਨ ਸੀ। ਅਹਿੰਸਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀਗਾ। ਅਹਿੰਸਾ ਨੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਪੈਂਦੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿੰਸਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੈਨ ਧਰਮ। 9 ਸੱਚਾਈਆਂ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 9 ਸੱਚਾਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਜੀਵ, ਪਹਿਲੀ 9 ਸੱਚਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅਜੀਬ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼, ਪੈਨ ਜਾਂ ਕਾਪੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਬ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ, ਪਾਪ,
ਅਰਸ਼ਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੰਵਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੰਧਨ ਜੀਵ ਦਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਰਜਰ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜੀਵ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਜੀਵ ਤੋਂ, ਜੀਵ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੋਕਸ਼, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦਾ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਧੂਫ ਮਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਠੋਰ ਤਪ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਠੋਰ ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਪੱਟ ਸਕੇ, ਕਠੋਰ ਤਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਤਪ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਮਹਾਵਰਤ ਵੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 5 ਮਹਾਵਰਤ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਪਹਿਲਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਸਤੂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੇਕਤਾਵਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੱਚਾ ਆਚਰਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੂਜਣ, ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 23 ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੂਜਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ। 24ਵਾਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਧੂਫ ਮਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੂਫ ਮਲਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਇਹ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਵੇਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊ, ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਸਾਗਰ ਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਧ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨੇ ਇੱਧਰ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਕੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜੱਗਾਂ ਬਲੀਆਂ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਕਈ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜੋ ਜੀਵ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਵਾਣ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਿਰਵਾਣ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਣ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮਗਧ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਬੀਸਰ ਤੇ ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਮਗਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਟਲਤਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਗਈ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ। ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਲਤਾਵਾਂ, ਜੱਗ ਬਲੀਆਂ ਹਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੀ, ਭਿਕਸ਼ਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ। ਜੈਨ ਧਰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸੀਮਿਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਠੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁਣ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਠੋਰ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਧਰਮ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬਿੰਬੀਸਰ ਤੇ ਅਜਾਤਸ਼ਤਰੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਣਤਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਫੇਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੈਨ ਧਰਮ। ਉੱਪਰਲੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਅੰਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।